여러분 혹시 1962년에 세상이 한번 망할 뻔했다는 사실 알고 계셨나요? 오늘 소개할 영화 D-13은 미국과 소련이 전면전 직전까지 달려갔던 쿠바 미사일 위기를 다룹니다. 역사적 사실과 쟁점을 잘 반영해서 국제정치학 교과서로도 많이 사용되고 있는 D-13 관람 가이드, 지금부터 시작해보겠습니다. 이 영화는 쿠바 미사일 위기가 지속된 13일 동안 전쟁을 막기 위해 벌였던 미국 백악관 정치인들의 사투를 다룹니다. 말하자면 국제정치 버전의 어벤져스인 겁니다. 국제정치학을 공부하다 보면 많이 등장하는 유명인사들이기도 하고 핵전쟁이 나면 인류가 절멸로 가게 된다는 점에서 친절하게도 절반만 없애는 타노스보다 더 무서운 적을 상대했다고도 할 수 있습니다. 이 영화는 당시에 스펙타클했던 13일을 꽤 재밌고 사실적으로 표현했습니다. 그래서 이 채널의 주제가 역사학이 아니라 영화 소개이긴 하지만 영화 자체가 당시 기록으로 남은 발언들을 그대로 대서할 정도로 고증에 초점을 맞추는 만큼 저도 쿠바 위기에 대해 객관적으로 알기 위해 필요한 뼈와 살들을 붙여가면서 이야기를 따라가 보겠습니다. 영화는 케빈 코스트너가 연기한 대통령 특별보좌관 키네스 오도넬을 주인공으로 해서 케네디 대통령과 그의 동생이자 법무부 장관인 로버트 케네디를 중심으로 전개됩니다. 내용은 처음에 미국의 고고도 정찰기 U2가 쿠바 상공을 정찰하면서 시작합니다. 미국은 59년 쿠바가 공산화되자 60년도부터 가능할 때마다 쿠바의 군사행동을 정찰해왔습니다. 그러던 중 62년 10월 14일 정찰에서 수상한 움직임이 포착됩니다. The Soviets are putting medium-range ballistic missiles into Cuba. They appear to be the SS-4, range of 1,000 miles, 3 megaton nuclear warheads. 그래서 케네디 대통령은 급하게 핵심 관료들을 소집하고 비상회의를 시작합니다. 미국이 당시에 처한 상황은 대략적으로 이렇게 표현됩니다. Soviet Union has followed up its conventional weapons buildup in Cuba with the introduction of surface-to-surface medium-range ballistic missiles, or MRBMs. Cities and military installations in the southeast, as far north as Washington, D.C., are in range of these weapons, and in the event of a launch would have only 5 minutes of warning. In those 5 minutes, they could kill 80 million Americans and destroy a significant percentage of our bomber bases, degrading our retaliatory options. Signals a major doctrinal shift in Soviet thinking to a first strike policy. 그런데 여기서 말하는 선제공격 전략이라는 건 미사일 기지가 완성되면 소련이 선제공격을 할 거라는 게 아니라 소련이 선제공격이 가능한 상태가 된다는 이야기입니다. 이건 당시 미소 대립구도의 근본적 변화를 의미하는 건데요. 잠시 설명하고 가겠습니다. 당시 미국은 핵무기의 숫자나 투사력에서 압도적인 우위를 가지고 있었습니다. 미국은 본토에서 러시아 본토까지 핵을 쏠 수 있는 대륙간 탄도미사일과 장거리 폭격기를 대량 보유하고 있었고 이탈리아, 터키, 한국에 핵을 배치해서 근거리 미사일로도 소련 본토를 공격할 수 있었습니다. 반면 소련에는 ICBM이 50기 정도에 불과했고 정확도도 안 좋았습니다. 무엇보다도 미국 근처에 근거리 미사일을 배치할 수 있는 땅 자체가 없었습니다. 그러니까 미국은 자국의 생존이 걸린 일이라면 선제 공격을 할 수 있지만 소련은 불가능했다는 겁니다. 하지만 쿠바에 소련이 근거리 미사일을 배치하게 된다면 모스크바와 워싱턴은 같은 위협 수준에 놓이게 되고 미국의 협상력 우위는 사라지는 겁니다. 그래서 케네디는 이렇게 질문합니다. 이 질문은 쿠바 위기와 국제정치학의 핵심 질문 중 하나입니다. 국제정치에서는 상대방의 의도가 무엇인지 모를 때 최악의 경우를 상정하게 되면서 가장 위험한 상태가 되기 때문입니다. 소련의 의도는 아마 거래일 것인데 그 대상이 최소치로서 쿠바에 대한 안전 보장인 것인지 아니면 베를린에 대한 권리 확대까지 요구할 것인지 그것도 아니라면 핵 배치 자체가 목적인 것인지 알 수가 없다는 것이죠. Sure end action on our part till they give in, or we hit them. If we decide to strike, we must agree now to do it before the missiles become operational. If we hit them, kill a lot of Russians, they'll move against Berlin. All right, they attack Berlin, that's NATO, and we're at war. Well, damned if we do, but if we don't, we're in a war for sure, somewhere else in 6 months. Well, if there are alternatives. 케네디는 어떻게든 다른 방법을 찾으라고 하고 전문가 TF팀이 꾸려집니다. 이게 바로 어벤져스 어셈블인 겁니다. 그리고 이들의 결론은 두 가지 안으로 좁혀집니다. 공습과 침공 또는 봉쇄와 외교입니다. They will refuse. When they do, you will order the strikes, followed by the invasion. They will retaliate against another target somewhere else in the world, most likely Berlin, and resist them there, defeating them per our plans. Those plans call for the use of nuclear weapons. There has got to be something else. Give it to me. 6 months ago, we gamed out a scenario. It's slow, it doesn't get rid of the missiles, it's got a lot of drawbacks. The scenario calls for a blockade of Cuba.
앞에서 에치슨이 핵전쟁을 감수하자는 의견을 내는 게 미친 소리처럼 들리는데 그 기저에는 이런 생각이 있습니다. Now, General, what are the Soviets going to do when we attack? Nothing. Because the only alternative open to them is one they can't choose. 소련이 쿠바에 핵을 배치하려고 했을 때 비슷한 생각을 했을 거라는 게 아이러니인 것이죠. 케네디는 외교적 옵션으로 소련 대사의 의중을 떠오지만 대사는 쿠바 핵무기의 존재 자체를 모른다고 발뺌합니다. 그 결과로 케네디에게는 봉쇄와 폭격이라는 두 선택지밖에 남지 않았고 강료들을 설득해서 봉쇄로 합의합니다. 그리고 결과론적인 이야기지만 이 봉쇄는 역사의 길이 남을 천재적 발상이 됩니다. Any vessels containing weapons will be turned back, but it doesn't remove the missiles already there. It gives the Soviets a chance to pull back without a war. If they refuse to remove the missiles, we retain the option to strike and invade. 그렇게 케네디는 공개방송으로 봉쇄를 통지합니다. 그리고 동시에 케네디에게는 봉쇄가 작동하는 동안 소련과 소통할 수 있는 신뢰 가능한 채널을 찾아야 한다는 과제가 주어집니다. 봉쇄 전략이 천재적이었다고 말하는 이유는 국방장관 맥나마라가 해군 사령관과 싸우면서 하는 대사에서 표현되는데 둘이 실제로도 욕설을 하면서 싸웠다고 합니다. You don't understand a thing, do you, Admiral? This isn't a blockade. This is language. A new vocabulary, the likes of which the world has never seen. This is President Kennedy communicating with Secretary Khrushchev. 사실 이 영화의 본론은 이 이후에 이어지는 내용들입니다. 봉쇄와 교섭이라는 양축을 아주 긴장감 있게 잘 표현했기 때문에 결말을 아는 사람들도 재밌게 볼 수 있습니다. 그럼 소개 영상에서 결말을 공개하지 않는다는 컨셉에 따라 소개는 여기까지로 마치고 영화를 보면서 고민해보면 좋을 질문을 하나 드리겠습니다. Time is of the essence. How much time? 48 hours. In 48 hours. 핵무기가 결부된 상태에서의 대립 상황은 선제 공격의 중요성이 절대적이기 때문에 외교의 시간과 가능성을 차단합니다. 당시엔 통신기술도 발달하지 않았던 데다가 미소 간의 직통 연락망도 없었으니 48시간 내에 외교를 완성하기는 쉽지 않았습니다. 만약 대통령이 케네디가 아니라 강경론자였던 트루먼이나 아이젠하워였다면 이 긴박한 상황에서 다른 선택을 할 수도 있었던 것입니다. 또 하나의 살떨리는 기록에 따르면 미국은 봉쇄 상황에서 쿠바에 접근하는 소련 잠수함에 경고성으로 훈련용 어뢰를 발사해서 경미한 타격을 입혔는데 사실 그 소련 잠수함에는 핵탄두 어뢰가 장착되어 있었고 미국의 어뢰가 훈련용인지 뭔지 몰랐던 함장이 핵탄두를 발사하려고 했다가 부함장이 저지했다는 실화도 있습니다. 핵대치 상황이 주는 상호확증 파괴라는 조건이 전쟁을 억제한다는 명제는 일견 타당합니다. 하지만 핵이 사용될 가능성이 전혀 없다는 명제는 사실 근거가 없습니다. 실제로 쿠바 위기로 진땀을 뺀 미국과 소련은 핵의 위험성을 인지하고 서로의 안전을 위해서 비상용 한라인을 개설하고 온갖 조약들을 체결합니다. 전 세계에서 군사적 긴장이 심화되고 있는 오늘날에 좋은 고민을 남기는 영화라고 생각됩니다. 이 영화의 영화 외적 정보들은 이근욱 교수님의 쿠바 미사일 위기라는 책을 참고해서 만들었습니다. 궁금한 게 더 많은 분들은 이 책도 길지 않으니까 함께 읽어보시면 좋겠습니다. 지금까지 토토시네였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.